बहुत सਮਾं पहलां दी गल है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी तो बहुत दुखी सी। उसने जिंदगी तो तंग आके सन्यासी बनने बारे सोचा। सन्यासी बनने की इच्छा लैके वो अपने गुरु के आश्रम विच पहुंच जाता है अते गुरु नूं जाके अपनी इच्छा दसदा है। गुरु ने कहा कि की तू सचमुच सन्यासी बनना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि जदों मैं सन्यासी ही बन आया हाँ तां दिखण तो की लेना, मैं तां सन्यासी ही बनना चाहता हाँ। गुरु ने कहा ठीक है, ये अपनी आखिरी मुलाकात सी, हुण तू दोबारा मेरे कोल ना आई। जदों लोड़ होई तां मैं खुद तेरे कोल आ जावांगा। इस आश्रम विच 500 सन्यासी हन। उन्हां 500 सन्यासियां दे लई तू चौल कुट्टण दा काम करना है। अजिहा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 साल तक एक कमरे विच बैठा चौल ही कुटदा रहा। 500 सन्यासी सन उस आश्रम विच। वो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ चौल कुटदा। सवेरे उठदे सार ही वो चौल कुट्टण लग जांदा। रात नूं जदों थक जांदा तां सौ जांदा। 12 साल लंघ गए। वो फिर कदे दोबारा गुरु कोल नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया सी कि जदों गुरु ने कह ही दिता है कि लोड़ पैण ते वो खुद ही आ जाणगे तां सारी गल ही खत्म हो गई। शुरू विच तां उसदे मन विच काफ़ी विचार चलते रहिंदे, पर जदों सारा दिन चौल ही कुट्टणे हन तां विचार करके भी की फायदा। हौली हौली उसदे मन विचों विचार भी गायब होण लगे। वो बस सवेरे उठण तो लैके रात नूं सौण तक चौल ही कुटदा रहिंदा। जदों गुरु ने कह ही दिता सी कि तू चौल ही कुटणे हन तां फिर सारे प्रश्न खत्म। गुरु ने कहा है तां सही ही कहा होवेगा। 12 साल तक चौल कुटदे कुटदे उसदे मन विच विचार आउणे ही बंद हो गए। मन एकदम शांत अते खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा जा कम, बस सवेरे उठदा चौल कुटदा रहिंदा, रात हुंदी तां सौ जांदा। पिछले 12 सालां तो यही उसकी आदत बन गई सी। विचार मुक्त होके वो बस अपना कम करदा रहिंदा। 12 साल लंघ जाण तो बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाण दा समा आ गया है। ਜਿਹੜਾ भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता होवे वो अज रात मेरे कमरे की कंध उत्ते 4 पंक्तियां लिख जावे, जिन्हां विच जिंदगी दा सच उजागर होवे, जिन्हां विच उसदा अते उसदे विचारां दा सच उजागर हुंदा होवे। पर ये विचार उसदे खुद दे होने चाहिए हन जां उसदा खुद दा अनुभव होना चाहिए है। ये घोषणा सुन के सारे चेले डर गए, क्योंकि गुरु नूं धोखा देना आसान नहीं सी। शास्त्र तां सारे चेलियां ने पढ़ रखे सन, पर उन्हां चेलियां विच जिहड़ा सब तो ज़्यादा विद्वान कहाउंदा सी, उसने हौसला जा करके गुरु दे कमरे दी कंध ते उस रात 4 पंक्तियां लिख दित्तियां। उसने लिखिया कि मन एक शीशे दी तरह है जिस उत्ते धूड़ जम जाती है। धूड़ नूं साफ कर दिओ तां धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूड़ नूं साफ कर दिओ तां सच अनुभव विच आ जाता है। सवेरे उठ के गुरु ने जदों कंध ते लिखिया होया देखिया तां गुरु ने कहा कि किहड़े मूर्ख ने मेरी कंध खराब कर दित्ती है, उसनूं फड़ के मेरे कोल लिआओ। पर वह विद्वान चेला तां ये सब लिख के रात नूं ही भज गया सी। वो डरिया होया सी, क्योंकि ये पंक्तियां उसदियां नहीं सन। उसने एक वड्डे शास्त्र विचों इन्हां पंक्तियां नूं चोरी कीता सी। इस विच उसदा खुद दा कोई अनुभव नहीं सी। शब्द तां चंगे सन, पर उसदे खुद दे नहीं सन। वो चेला जांदे होए अपने मित्रां नूं कह गया सी कि जेकर सवेरे गुरु कहे कि वाह किन्नी वधिया गल लिखी है तां मैनूं खबर कर दिओ, पर जे गुरु पढ़ के गुस्से विच आ जावे तां मेरा पता ना दस्सिओ। सारा आश्रम हैरान होया कि इन्ने सोहणे वचन तां हन, वचनां विच की कमी है। मन शीशे दे वांग ही तां है जिस उत्ते शब्दां दी
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਸੀ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਹੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵਚਨ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਕੁੱਟਦੇ-ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਧੂੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧੂੜ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 500 ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਟਕੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।